Hello everyone. Today we are going to be discussing pointers and functions. Pointers and functions are having close relationship between them. Before going to be discussing pointers and functions, just I want to discuss what do you mean by function, what are the types of functions, and what are the methods to invoke a functions using these pointer technique. Right? What do you mean by function? Function is a set of instruction which is used to carry out a particular task. Means if you want to achieve certain task repetitively, those can be achieved by writing a separate program segment and we can perform a specific task. Those are called as functions or user defined functions. These functions are classified into different categories, different types we discussed in previous year. But if you want to invoke these functions, that can be achieved or invoked in two different ways by using pointers. Those are pass by reference method and pass by pointer method. Pass by reference, pass by reference. In previous year we discussed different categories of functions. Functions with no arguments, no return value, functions with arguments with return value. These are the different kinds. Along with the same way, if we are going to be using pointers, in this pointer technique, we are able to invoke functions using two different methods. Those are functions passed by reference, functions passed by pointer. Means it is also possible to invoke user-defined functions by passing the memory address, is called as a pass by reference. Another one is pass by pointer. Instead of passing the variable or argument, we can pass the argument as a pointer variable. That is called as a pass by the pointer. In functions, we are having two types. Those are calling function and call functions. Whenever we are making or whenever we are invoking calling function, control will transfer from calling function to call functions. Control will transfer from calling function to call function, which is switch between from calling function to call functions. Once we switch from calling function to call functions, we are transferring the arguments which are declared in the calling functions are called as an actual arguments, and these values are copied from calling function to call functions. Those are called as an formal functions. In that mechanism, we are passing the values, but in this pointers pass by reference, we are not passing any actual value. Instead of passing actual value, we are passing address or memory location of those variables. That's why it's called as a pass by reference. Now ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು pointers and functions. Pointers and functions, they are having close relationship between them. Pointers ಮತ್ತು functions ಅವಕ್ಕೆ close relationship establish ಐತಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವು ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಕತ್ರ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಅವು ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಾರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲು ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲಿಂದ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ವಲಿ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಯಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಯಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ನಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಯಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀ ಆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ ಆ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಮರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an pass by reference technique. In this program, I written a program for swapping of two variables with help of pass by reference method. Pass by reference method. Yes, we are going to I detect this program. After that, I am going to be tracing how it is going to be achieved by performing passing reference to the calling function. Passing reference to the calling functions. ಮೊದಲೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ IO string notage, has included Ponyo notage, void main, actual beginning of the program, open bracket, void swap, integer ampersand. I declare an user defined function called as swap, which accepts two arguments. Those are integer ampersand. I didn't mention any specific variable. Whatever the value which I am passing, for that value it is accepting their address, not actual value. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಇಂಟಿಜರ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್, ಇಂಟಿಜರ್ A, ಇಂಟಿಜರ್ B, ಇಂಟಿಜರ್ A = 20, ಇಂಟಿಜರ್ B = 30. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿವು. ಆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್, ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. Next step is see out original value. Before swapping these two variables, just I am going to printing what is the content of A and what is the content of B. For that, see out A = A and B = B. Just it is going to be displaying content of A and B. ನನಗೆ ಈ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು A ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, B ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. A = A is nothing but 10, B = B is nothing but 30. Just I am displaying contents of A and contents of B. After that, I am performing swap A, B. I am performing swap A, B. Where A is 10, B is 20. These are the actual arguments. It is calling function. When I invoke this calling function, control is simply transferred from calling function to called functions. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೈಲರ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಂಪೈಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಆನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಪಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ a ಮತ್ತು b. a is 10, b is 20. a is 10, b is 20. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. ಬಯೋಡ್ ಸ್ವಾಪ್ ಇಂಟಿಜರ್ x ಇಂಟಿಜರ್ y, integer ampersand. It means that these are the formal arguments. The content of these values are copied from calling function to call functions. These function prototype which does not accept the actual value of a and b. Usually in the normal program, what happens, whatever the arguments which you are passing, these arguments are copying the value from calling function to call functions. Normally ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾವ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಪಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 10, 20 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 10, 20 ಬದಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, a ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, a ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಅನ್ ಒಳಗೆ. b ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 111, 222. For example, just I'm considering these two are the two different memory locations in which I stored variable a and variable b. Variable a ಅನ್ನೋದನ್ನ 111 ಅನ್ನೋ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ b ಅನ್ನೋದನ್ನ 222 ಅನ್ನೋ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ in which it is going to be interchanging these two memory locations instead of changing the value. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನನಗೆ a b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. a b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ that is called as a pass by reference method. Instead of invoking by actual value, it is passing the memory address. With help of this memory address, it is going to be exchanging or interchanging the value of two variable. Andre ಈಗ x equal to 11180, y equal to 2280. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ x equal to 222 ಆಗುತ್ತೆ, y equal to 111 ಆಗುತ್ತೆ. It means that in 111 I stored variable a, in 222 I stored variable b. These are going to be interchanging. After that, cout value after swapping, cout a equal to a, b equal to b. A value is nothing but 222. In 222 what I stored 20. Whatever in which I took the 30, you may consider any value. A is 30. In x equal to y equal to 111, in 111 I stored 10. It is how the interchanging of two variables with help of reference means I am calling a function, passing the arguments. In that argument, instead of passing, I am passing the memory reference of those two variables. That is called as a pass by reference method. In which, in pass by reference method, if you are making anything changes to these variables which does not affect the interchanging of these variables. Andre ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ ಮೆಮರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು, ಅದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಪಾಸ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನು ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ.